بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے اب تک جو 5 آوازوں کا نظام تھا جس کے اوپر ہماری یہ ٹیکنالوجی بیس کرتی ہے، اس میں ہم نے الف معروف اور یائے معروف ان کی چاروں شکلیں آدھی بھی، پوری بھی، دو گنا بھی اور 4 گنا بھی پڑھی، ان کی پریکٹس کی اور ان کے ساتھ بننے والے قرآن کے کچھ 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی الفاظ جو تھے ان کو بھی دیکھا۔ آج ہم اس کی تیسری آواز کریں گے جو واو معروف کی آواز کہلاتی ہے۔ واو معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخر میں اس میں جب آپ اس کو ساؤنڈ کریں گے، پرناؤنس کریں گے، تو او کی آواز اس میں سے آپ کو محسوس ہوگی جہاں الفاظ اینڈ ہوتے ہیں۔ آ با تا سا ہے، اور یائے معروف ای بی تی سی ہے۔ اسی طرح سے الف جو واو معروف ہے اس کی آواز جو واو کی آواز کی وجہ سے پہچانی جائے وہ واو معروف ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو آپ اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پوری آواز واو معروف کی پوری آواز ہوتی ہے، اور اب ہم اس کا آغاز کریں گے پریکٹس کے لیے۔ آپ میرے ساتھ جو حروف تہجی ہیں ان کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو چھوٹی پیش کے ساتھ جب ہم ان کو لکھیں گے تو وہ کیا آئے گا؟ چھوٹی پیش یعنی اونچی پیش جو ہے وہ واو معروف کی آدھی آواز کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اپنے قاعدوں کی طرف دیکھتے ہوئے، اور آپ اپنی جو اگر آپ نے پرنٹ لیا ہوا ہے یا آپ نے اپنی سامنے رکھی ہوئی ہے پی ڈی ایف، تو اس کو ذرا کائنڈلی دیکھتے جائیں۔ آدھی آواز کا تصور ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کے پھیپھڑوں کی کیپیسٹی کا ایک سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کی پوری آواز ہے، اس کو آپ نے آدھا کر دینا ہے تو وہ آپ کی آدھی ہوگی، اس کو آپ کی 2 گنی ہوگی، اور اس کو 4 گنا کر دیں تو 4 گنا ہوگی۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ آدھی آواز کیسے شروع کریں گے؟ او، او، بو، بو، سو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، زو، عو، غو، فو، قو، قو، ہو، یو۔ شاباش۔ اب بالکل جیسے آپ نے آدھی، پوری، 2 گنی، 4 گنی کا تصور جو تھا، آپ کے سامنے یہ پیج جو ہے، یہ ذرا قریب سے دکھا دیں۔ جی اگر آپ اسے دیکھ رہے ہوں تو بالکل اسی طرح سے جو آدھی آواز ہے اس میں کچی اور اکٹھی تختی موجود ہے، پکی تختی کا خانہ خالی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو پکی تختی بنائیں گے تو پھر وہ آدھی آواز نہیں رہے گی، جبکہ یہ آدھی آواز کا پہلا حصہ جو ہے وہ آدھی آواز کا ہے۔ دوسرے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ پوری آواز جب کرتے ہیں تو الٹا پیش، بالکل الٹا پیش جو ہے، جیسے 6 لکھا ہوتا ہے وہ ہر حرف کے اوپر ہے، تو اس کی آواز کی ادائیگی آپ کیسے کریں گے؟ جی آپ سب لوگ اپنی بکس دیکھتے ہوئے، الف کے اوپر آدھی آواز کیا تھی؟ او، تو پوری کیا ہوگی؟ او، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو۔ شاباش۔ عو، غو، فو، قو، قو، لو، مو، نو، وو، ہو، یو۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو اس کی پریکٹس نہیں کرائی،
2 आवाजों की कराई थी, तीसरी आप खुद कर रहे हैं। ये इस सिस्टम की ब्यूटी है। अब इसी को दोगुना भी आप खुद करेंगे। जहां कहीं थोड़ी बहुत मैं महसूस करूंगा तो अपनी राय दूंगा, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी ऑफ लंग्स है, जिसके ऊपर सांस की कैपेसिटी पर आपने बोलना है। अब आपने जितना जितना भी बोला था उतना उतना आप इसको दोगुना करते जाएंगे। ऊ ऊ बू तू सू जू हू हू दू रू रू जू सू शू सू रू तू रू ऊ फू कू क़ू लू मू नू वू हू यू। शाबाश। अब आप सिर्फ, मेरा ख्याल है जितना बेहतर आपने अदा कर लिया है, बार बार दोहराने से क्या हुआ है कि आप उसका फायदा ये देखें कि अब आप मेरे पढ़ाने की बजाय खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसकी सिर्फ एक लाइन जो है उसको 4 गुना कर लें, बाकी रहने दें। ऊ बू तू सू जू हू खू दू रू रू जू सू। अच्छा, मैंने एक ही लाइन कही थी, गौर से सुनना कितना जरूरी होता है। आप 2 पे चले गए, कोई हर्ज नहीं। तो अब हमने 3 आवाजें मुकम्मल कर ली हैं, अलिफ मारूफ, याए मारूफ, और अभी अभी जो की है उसे कहते हैं वाव मारूफ। तो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, हर एक की 4 आवाजें आपने उससे अदा करनी है। बल्कि एक हर्फ रखें ताकि आपको और आसानी रहे। बा जो है उसकी आपने अलिफ मारूफ, याए मारूफ और वाव मारूफ तीनों आवाजें करनी हैं, लेकिन तीनों के 4-4 सेगमेंट जो बनते हैं वो करने हैं। पहले अलिफ मारूफ की 4 आवाजें, बा की क्या बनेंगी? बा 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 बा। शाबाश। अब याए मारूफ के साथ करेंगे तो क्या होगा? बी 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 बी। शाबाश। अब हम जो प्रैक्टिस की है उसको भी आपने चारों में आधी पूरी, दोगुनी, चौगुनी जो है बा की आवाज को उसी तरह से अदा करना है। बू 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 बू। दैट्स ग्रेट। ये थी जी 3 आवाजें, ये ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अब 2 आवाजें जो हैं उनको लीन की आवाजें कहा जाता है, याए लीन और वाव लीन। लीन अरबी में कहते हैं खींचने को थोड़ा सा। तो अच्छा, अब वाव लीन और याए लीन में आधी, दुगनी, चुगनी नहीं होती, सिर्फ एक ही आवाज होती है और वो पूरी आवाज होती है। और ये आप सब जरा अपनी बुक्स में से निकाल लें तो ये होगी आई, ये याए मारूफ है। आई आई बई बई तई तई थई थई जई जई हई हई खई खई दई दई रई दई zay zay say say shay shay tway tway शाबाश। आगे ज़ोई तोई ज़ोई आई वोई फई कोई कई लई मई नई वई हई। आप ये देखें कि मैंने शायद 1 मिनट का तारुफ दिया था इसका, और 2 लाइनें मैंने आपके साथ पढ़ी, उसके बाद सारी आपने खुद पढ़ी हैं। ये इस सिस्टम की ब्यूटी है। थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे, लेकिन बुनियादी चीज जो है वो हरूफ तहज्जी की बुनियादी अदायगी है जो मैंने आपसे करवाई थी, और
اس کے ساتھ ساتھ حروف تجوید جو ہیں دے آر اسینشیل، ویری امپورٹنٹ. ان کو آپ نے ہر روز بار بار مشق کرنا ہے. ابھی جب میں پریکٹیکل قرآن کے حروف پر آؤں گا، الفاظ پر آؤں گا، آیات پر آؤں گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بنیاد آپ نے بنائی ہے وہ درست قرآن پڑھنا ہی نہیں، قرآن کے درست معنی لینا بھی آپ نے سیکھ لیا ہے. اسی طرح آدھی پوری دوگنی چوگنی جو ہے، اس میں بھی آپ کو میں کچھ قرآن کے الفاظ دکھاؤں گا کہ جو شاید اکثریت لوگوں کی گمان بھی نہیں کرتے کہ ہم ان آوازوں کا خیال نہ رکھ کے میننگز کو کتنا بدل دیتے ہیں. تو جس طرح آپ نے یائے لین جو ہے وہ آئی بئی تئی تھائی کی تھی، اسی طرح سے واو معروف کو کیا کہیں گے؟ او. باؤ، تو ثو جو ہو خو دو ذو رو زو سو شو فو وو تو وو او وو فو قو کو لو مو نو وو ہو یو. ماشاءاللہ یہ 5 آوازیں آپ کی آج ہم نے 3 آوازیں اکٹھی کر لی. آج ہم نے 3 آوازیں اکٹھی کر لی ہیں. آپ کو جو پی ڈی ایف بھیجی گئی ہے اس میں ان تمام آوازوں کی مشق بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو جو اسائنمنٹس ہیں بیچ میں وہ آپ نے برائے کرم کر کے مجھے بھیجنی ہیں، لکھ کے بھیجیں گے، اس کا واٹس ایپ کر دیں مجھے. تو پھر اس میں سے جو چیزیں ہوں گی، دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا میری مشقت بڑھے گی نہیں، بہت زیادہ بڑھے گی، لیکن یہ بہت خوشی سے قبول کروں گا. کل میں آپ کو وہ حدیث کہ قرآن پڑھنا، جس تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، کل میں آپ کو علم الحدیث کی روشنی میں اس کی وہ تشریح اور توضیح کروں گا کہ آپ اشش کر اٹھیں گے. کل انشاءاللہ آغاز میں ہی ہم کریں گے. کل میں نے آپ سے کچھ الفاظ ایسے آئے تھے کہ جس میں جزم جو ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا، تو پھر میں نے کہا تھا کہ اس لیے وہ مشق میں نے روک دی تھی، اگلی والی نہیں کرائی. تو آج آپ ذرا اس چیز کو سمجھیے. یہ میں آپ کے سامنے بورڈ رکھتا ہوں، تو اس بورڈ کو دیکھتے ہوئے آپ نے کچھ چیز سمجھنا ہے. آپ نے میرے ساتھ آدھی آواز کی، تو یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو چھوٹی زبر نظر آ رہی ہو تو اس کو جب آپ آدھی آواز کریں گے الف معروف کی تو با، پوری کریں گے تو با، دوگنی کریں گے تو با، چوگنی کریں گے تو با. اب آپ اس دیں تو یہ یائے معروف کی آدھی آواز بنے گی بی، 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 بی. اور اگر ابھی پیش جو ہم نے واو معروف کی آدھی پوری دوگنی چوگنی سیکھی ہے تو اس کو آدھی بو، 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 بو. شاباش. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ الف کسی لفظ حرف کے ساتھ جب لگتا ہے اور اس سے پہلے آدھی آواز ہو تو وہ اس کو پورا کر دیتا. یہ آپ اپنی جو پی ڈی ایف بھیجی گئی ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے، اور یہاں بھی دیکھیں چونکہ قرآن میں یہ چیز دونوں طرح سے آئے گی. پوری آواز جو ہے وہ کھڑی زیر، کھڑی پیش، کھڑی زبر کے ساتھ بھی ہوگی، اور ہوگی کہ زیر زبر پیش آدھی کے ساتھ جو ہے وہ الف لگا ہوا ہوگا. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے جی اتنی؟ جی یہ اچھی طرح سے سب کو؟ جی. اب یہ جزم کا نشان ہے. اس تفصیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے نکات لگے، پھر اعراب لگیں، پھر علامات لگیں، اور پھر اس کے بعد پنکچویشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے. تو میں تھوڑا سا شاید فوکس سے باہر آیا ہوں جی.
जज्म जो है उसको मतलब होता है सुकून, ठहरना, कता करना, रुक जाना। क्यों? ये हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो हम जब किसी लफ्ज हर्फ पे आके रुकते हैं इस निशान की वजह से, तो वो वजह जज्म होती। अच्छा, इसके ये जो दो दंदाने हैं, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इसकी आपको बताऊं कि यूं करें और यूं करें, तो ये तीनों तरीकाकार भी ठीक हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मारूफ जो है वो आपका जो है वो ज्यादा ये है। तो हर किसी के दो दो दंदे हैं, दो दंदानों का मतलब ये होगा कि ये काम भी दो ही करती है। पिछला हर्फ उसके ऊपर जो भी अलामत होती है उसकी अदायगी के साथ ये उसकी अदायगी करते हुए पिछले से मिल के रुक जाती है। जैसे आप ये देखें कि रॉ बा, तो ये अकेला नहीं बोला जा सकता। अगर आप ये कहें कि इस अकेले को पढ़ लें तो अरबी कवायद के मुताबिक इसकी अदायगी नहीं हो सकती। तो ये रब शद जो है इसके तीन दंदाने हैं, इसके काम भी तीन होते हैं। शिद्दत पास पर आएगा, उसके मायनों में भी आप देखेंगे कि जलाल है। तो ये क्या करती है, ये दरअसल दो हर्फ होते हैं। जिस हर्फ पे शद आती है उसका मतलब होता है कि दरअसल वो दो हर्फ हैं। जिस हर्फ पे शद होगी वो अपने पिछले हर्फ के साथ जब बोला जाएगा तो पहले जज्म के साथ मैं बोलूंगा, फिर शद के साथ बोलूंगा, तो फर्क आप पर वाज़ेह हो। हम जज्म के साथ बोलते हैं तो कहते हैं रब, जब शद के साथ बोलेंगे क्या हुआ कि पहले वो पिछले हर्फ के साथ अपनी अदायगी की और फिर उसने उस वॉइस को कंटिन्यू भी किया है। ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा समझने वाली थी, इसलिए मैंने ये लिख आपके सामने रखी है। आप अपने पीडीएफ में देखेंगे तो वहां आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। अब इसकी मदद से आपको ये आवाज का फर्क नहीं देखें पड़ा, सेल तो नहीं मिला। सामईन और नाजरीन, अगर आपको आवाज का मसला हो रहा है, क्योंकि मैं उठा था तो ये सेल हिल ना गया हो इसका, तो इसलिए बराए करम बता दीजिए। जिस हर्फ पर जज्म होगी, अब मेरी तरफ बहुत गौर से चेहरे की तरफ देखिएगा और सुनिएगा। रब जज्म के साथ बोला मैंने रब, लेकिन अगर शद होगी तो गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। रब आप लोग जरा मेरे साथ अदा करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रब देख लिया ना कि तीन हिस्से हो गए ना, पिछले हर्फ के साथ लेके अपनी आवाज अदा करते हुए वो आगे बढ़ गया। तो अब हमने क्या किया जी, 5 आवाजें पूरी हो गई और फिर इसके अलावा हमने जो इलामात थी, छोटी मद, बड़ी मद, जज्म और शद, ये 4 इलामतें भी कर ली हैं। अब हमारा कुरान दुरुस्त पढ़ने का बहुत सारा हिस्सा जो है वो मुकम्मिल हो गया है। अब आप जब थोड़ी सी हम लीन की, कल ये जो मैंने मश्क आपसे कराई थी और फिर रोक दी थी, तो इसको आज आप मेरे साथ कीजिए। लीन की आवाजों की मश्क, वो पेज निकालिए जिसमें लीन की आवाजों की मश्क का जिक्र है। तो आप इसमें ये देखें कि सबसे ऊपर जो हर्फ लफ्ज लिखा हुआ है, ये लफ्ज है पूरा आई ता। अब आप ये देखें कि अलिफ, थोड़ा सा आगे कर दें, मेरे चेहरे के आगे आ जाए, यहीं रखें, मेरा चेहरा कोई जरूरत नजर नहीं आना। ये अगर आप सामने देखें तो आपने जो आई बई तई पढ़ा था ना, तो ये वही आई ता। तो आई की आवाज अलग होगी, जमा ता जो सामने आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं ना, कई फा,
अब जब आप पढ़ते हैं ना कुरान में अलम तरा कैफा, तो कैफा नहीं पढ़ते, अक्सरियत क्या पढ़ती है? कैफा। कैफा। तो जो है वो गलत है, ये आपने चूंकि, इसलिए आपसे इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी, और ये सीखने में बरसों लग जाते हैं, और यहां तजवीद के नुक्ते आपने। तो अब बहरहाल आप सब लोग इस पेज को देखते हुए हम इसकी एक लाइन पढ़ेंगे, बल्कि आप लोग पढ़ेंगे ताकि मुझे अंदाजा हो कि जो कुछ मैंने कराया वो आप तक कितना पहुंचा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करें आप सब लोग। ता बैना कैफा गैरा कैदा लैसा हैना तैना। यहाँ रुकें। हैना हाई तो सही पढ़ा आपने, ना पूरी आवाज ना पूरी आवाज है, नून के ऊपर छोटी जबर है और साथ अलिफ ने उसकी आवाज को क्या कर दिया? पूरा कर दो। पूरा कर दिया। अब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कि अगर अलिफ ना होता तो जैसे बई ना पढ़ा है ना आपने, तो ये हई ना होना था। अब सिर्फ अलिफ लगा हुआ है तो ये आवाज पूरी होगी, यानी डबल हो जाएगी। तो दोबारा पढ़िए। हैना तैना लैला बैनहा बैनना अब देखिए रअयना। बैना ना, खास तौर पे हाफिज साहब आप देखिए कि आपने माशाल्लाह ये हिफ्ज किया। ये बातें मैं आपको इस प्रोग्राम की अहमियत और उसके अलावा कि ये कितना आसान है कि आपको ये सिर्फ आवाजें सीख लेने से आपकी बेशुमार गलतियां निकाल देगा, शुरू से ही वो गलत। अभी जैसे हाफिज साहब को मैं मुखातिब करके कह रहा हूं तो वो इस बात को समझ भी रहे हैं, क्योंकि देखें गलती का इस्लाह सिर्फ एक सूरत में होती है जब हम उसका एतराफ करें कि हाँ गलती हो रही। तो अब आपने सबने ध्यान से पढ़ना है। बैनना शाबाश। बैनना बैनना रअयना हदैना वअल्क़ैना वअनजैना फअलैहा फअहयैना वअहबबना। अब फिर आप देखें कि गौर से मेरे साथ आप सब लोग दोहराएं। जो दुरुस्त पूरी आवाज बनती है अलिफ लगने से या खड़े अलिफ से, दोनों सूरतों में खड़ी जबर से, ना। ना और आप क्या कहते हैं? ना ना। ना निकल जाती है क्योंकि बचपन से एक आदत डेवलप हुई है। तो आपने बराए करम, ये जो मैं बार बार दोहराता हूं और आपसे कहता हूं, पहले दिन का सबक बहुत ध्यान। बई नाना बैनना, बैनना ना में अगला नून मत आने दें। बैनना जी अब मिलके पढ़िए। बैनना शाबाश। आगे। रअयना हदैना वअल्क़ैना वअनजैना फअलैहा वअहयैना वअहबबना। अहबबना, मेरे और आपके पढ़ने में क्या फर्क है? वअहबबना, वअहबबना। फर्क क्या है मेरे और आपके पढ़ने में? क्लैरिटी, एक्सेंट की, लहजे की क्लैरिटी। मेरे साथिजा ने भी मुझे यही चीजें बार बार कराई, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं आज आप तक पहुंचाने के काबिल हुआ हूं। अब दूसरी लाइन में आ जाएं। ये वाउलिन की प्रैक्टिस है। वाउलिन की प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ करें। अगर किसी के पास वो नहीं पहुंची हुई जो है पीडीएफ, तो वो बराए करम हमसे राब्ता करें, हम उसको भेज देंगे ताकि वो उसके प्रिंट निकाल के, यही चीजें फिर यूट्यूब पे भी चली जाती हैं, तो वहां आप सामने किताब रख के तो बराह रास्त बेहतर तौर पे देख सकेंगे। ये जो प्रैक्टिस थी किसकी थी? याइलीन की। इसमें जज्म भी आई, इसमें पूरी आवाज भी आई, आदि भी आई, लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिस किसकी थी? याइलीन की। अब साथ वाली ये जो नई हम कर रहे हैं, ये वाउलिन की प्रैक्टिस है। वाउलिन को थोड़ा सा दोहरा लीजिए, सिर्फ एक लाइन। औ
औ आउ बाउ ताउ ताउ, साउ साउ, जाउ जाउ, हाउ हाउ, खाउ। खाउ। बिल्कुल। और अगर उसे हम पूरा करें तो औ बौ तौ सौ जौ मैंने क्या हाउ। कहा था, जो लीन की आवाजें हैं वो उनकी एक ही होती है, याय लीन और वाव लीन उसकी एक ही आवाज है और वो पूरी आवाज, ठीक है। इसकी दोगुनी चौगुनी नहीं होती, ये आपने याद रखना है। अलिफ मारूफ जो है उसकी भी 4 आवाजें हैं, याय मारूफ की भी 4 हैं, वाव मारूफ की भी 4 हैं, लेकिन अगली 2 जो आवाजें हैं लीन की, याय लीन और वाव लीन, इनकी कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक ही है। जी, अब इसकी अदायगी शुरू करें। यौ मा। यौमा। अब आप ये यौ मा, यौ इसके वाव के ऊपर क्या है, जज्म है, तो ये जैसे आउ बाउ ताउ यौ, ये यौ मा। यौमा। औमा। फौक। सौफ। कौल। हौना। ठीक हो गया। अब ये याय मारूफ वाव मारूफ की मश्क हम कर रहे थे, तो पहला हर्फ जो था वो आधी आवाज के साथ वाव लग के, तो ये लीन की आवाज हो रही थी, जमा आधी आवाज थी। अब आप नीचे वालों में देखेंगे कि वाव मारूफ के साथ अगली आवाज जो है वो पूरी है। जी, قول حول أولى فسوف غدوت يرعون وتنهون وتنسون سيحلون ويلحون وصومك وقومك. शाबाश। अब आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं, आपने इन आवाजों को, ये जो जमा बार बार करवा रहा हूं ना, जमा जो बार बार करवा रहा है कि हर आवाज दूसरी से अलग करनी है आपने। आज हमने बहुत ज्यादा सबक किया है। देखें, आज से पहले तक हमने 2 आवाजें की थी, आज हमने 3 की हैं, और वो 3 की पूरी तकमील भी की है, और 2 जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, याइलीन की आवाजें, मारूफ की आवाजें कर रहे थे ना, तो 2 कर ली थी, मारूफ की आखिरी आवाज आज की है, और याइलीन और वावलीन की कंप्लीट आवाजें आज ही की हैं, उन प्रैक्टिस भी की है। तो आज हमने सबक जो है वो बहुत सारा कर लिया। जज्म और शद ये जहां भी आती हैं, ये क्या काम करती हैं, इसकी वजाहत हमने बहुत बेहतर तौर पे सीखी। अब प्रैक्टिस के लिए फिर हम जो हरूफे बुनियादे तजवीद हैं, कितने हैं, 15, और उसके जोड़े कितने बनते हैं, 6, उनको दोबारा अदा करते हैं एक दफा। मैं भी आपके साथ करूंगा, जहां कहीं गलती महसूस करूंगा, वरना ये, और ये सिर्फ एक ही आवाज, पूरी आवाज के साथ आपने तजवीद के हरूफ जब पढ़ने हैं तो आपने एक ही आवाज रखनी है, और वो पूरी आवाज है। जी, सबसे पहला है आ आ, ता तो सा 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 za za ro do ha ha ka qa. अब आप ये देखिए कि ये दोहराने से आज मुझे आपको कहीं दरमियान में टोकना नहीं पड़ा, बहुत थोड़ा सा फर्क था, तो वो मैंने आज सरफे नज़र किया। तो कल जब करेंगे तो फिर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप ये नहीं भेजते, तो फिर याद रखिए मैंने जो दावा किया है वो स्टैंड नहीं करेगा। मेरा क्लेम सब्जेक्ट टू योर काइंड प्रैक्टिस है, योर हार्ड प्रैक्टिस है, योर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है। मुसलसल अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ नहीं होगा। बल्कि
میں حدیث والی بات تاکہ آج سے ہی آپ محنت کرنا شروع کر دیں. ہم کو سبھی کو آتی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کچھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اب اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو علمہ اور تعلمہ، برائے کرم بڑی غور سے سنیے گا یہ بات. تعلمہ اور علمہ، علمہ کا ہوتا ہے مطلب سیکھنا اور تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. لیکن اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں آئین تو علمہ اور تعلمہ ایک مادہ ہے. یہ میں نے بہت دفعہ دہرایا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہا کر دینا. ہر وہ کوشش جو آپ کے بس میں ہے آپ کر سکتے ہیں کسی کام کو کریں. یہ اصطلاحی طور پہ پہلی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے عمل میں آغاز سے انجام تک آپ کو جتنی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے، جس قسم کے حالات کا بھی سامنا پڑے، کوئی آپ کا مذاق اڑائے کہ یہ عمر ہے پڑھنے کی، تم نے پہلے کیوں نہیں پڑھا اور تمہاری تو غلطیاں بڑی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو خوشی سے برداشت کرنا، یہ سیکنڈ فیز ہے. لیکن تھرڈ فیز جو ہے وہ ہر کلیرٹی دے دیتا. اس کے بعد مزید کسی کلیرٹی کی ضرورت نہیں رہتی. ماں سے زیادہ مضبوط، محبت کرنے والا اور مخلص رشتہ دنیا میں نہ کوئی ہے نہ شاید ہوگا. اللہ نے ماں کو ایک بہت بڑا سٹیٹس دیا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا جنت اس کے قدموں میں دی ہے. ذرا غور تو کریں، اللہ نے اس کو خالق ثانی بنایا. اللہ نے انسان بنایا تو وہ بھی انسان کو جنم دیتی ہے. اللہ کا طریقہ کن سے فیکون تھا اور عورت ایک خاص پروسیس سے گزر کے بچے کو دنیا میں لاتی ہے. تو جس طرح سے ماں اپنے بچے کی سہولت اور اس کی آسانی کے لیے ہر قسم کی ہر تکلیف بڑی ہی خوشی سے برداشت کرتی ہے اور حرف شکایت منہ پر نہیں لاتی، اس کے بدلے میں کوئی صلے کا تقاضا نہیں کرتی، اسی طرح سے قرآن کو سیکھنے اور معاملے میں تمام تر وسائل کو دل کی خوشی سے بغیر کسی عوض کے کرنا اور اس دوران جتنی بھی مشکلات پیش آئیں ان کو برداشت کرنا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے. تو آپ جتنی بھی مشقت اس وقت کر رہے ہیں اپنے کام چھوڑ کر یا باقی چیزیں جو ہے وہ اپنی مؤخر کر کے، اس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے پاک پروردگار مجھے، میرے اساتذہ کو اور اس وقت جو طلباء بڑے شوق سے اس چیز کو سن رہے ہیں، مولا ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور ان کو اس حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ وہ اپنا مقصد حیات پا سکے جو قرآن میں دیا گیا ہے. دیکھیے آخری بات، کوئی بھی مشین آپ بازار سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے. وہ مینول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس وقت ایسے ایسے چلانا ہے، اسپیڈ تک چلانا اور اتنی دیر تک اس سے آپ نے کام لینا ہے، اس کے بعد نہیں لینا. جو لوگ اس کے مطابق اس کو چلاتے ہیں اس مشین کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے، پرفارمنس بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور مینٹیننس پہ برائے نام خرچ ہوتا. لیکن جو اس کے بغیر نہیں چلاتے، چلتی تو وہ بھی ہے، پرفارم تو وہ بھی کرتی ہے، پروڈیوس تو وہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کی مطابق والے کی جو فرق ہے وہ آپ جان سکتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے انسان جیسی اتنی اشرف المخلوقات چیز بنائی ہو اور اس کا مینول نہ بنایا ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ مینول جو ہے وہ یہ قرآن پاک ہے. اے اللہ، اس مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں قرآن درست پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بہت شکریہ آپ سب.